کربلا کا صحرا جل رہا تھا۔ تپتی دھوپ، ریت کے ذرے جیسے دہکتے انگارے، اور ہوا میں تلواروں اور خون کی بو۔ گھوڑوں کے سم ریت کو روند رہے تھے اور تیز دھوپ میں ہر شے تھک کر جھک گئی تھی۔ ایسے عالم میں امام حسین اور ان کے جانثار آخری سانسوں تک اپنے عزم پر قائم تھے، مگر لشکر یزید بے رحم تھا، ہر طرف سے تلواروں کا سیلاب تھا۔ جب کربلا کے خون ریز معرکے میں امام حسین زخموں سے چور چور تھے اور نڈھال ہو گئے، تو یزیدی لشکر نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ زخموں سے تو پہلے ہی نڈھال ہو رہے تھے۔ ذرا ابن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں ہاتھ اور دوش مبارک پر تلوار سے وار کیا۔ اس کے بعد سب لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت جناب امام حسین علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ کبھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور کبھی منہ کے بل گر پڑتے تھے۔ ایسی حالت میں سنان بن انس لعین نے آپ پر نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ اب سنان نے اپنے رفیق کار خولی ابن یزید سے کہا کہ اب تم وار کر کے سر کو تن سے جدا کر دو۔ اس نے چاہا کہ ایسا کرے، مگر ضعف اور کپکپی کی وجہ سے اپنے ناپاک مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ آخر سنان نے خود گھوڑے سے اتر کر آپ کو شربت شہادت پلایا اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر خولی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت امام حسین کی جان لینے میں جن اشقیاء نے سب سے زیادہ سرگرمی دکھائی، وہ سب کے سب شمر لعین کے کوفی چیلے چانٹے تھے۔ اس قیامت خیز حادثے کے بعد یزیدی سپاہیوں نے سنان سے کہا، تم نے حسین کی جان لے کر سب سے بڑے خطرناک عرب کو قتل کیا ہے۔ اب تم اپنے امیر کے پاس جا کر انعام طلب کرو۔ وہ جا کر عمر ابن سعد کے خیمے کے دروازے پر بلند آواز سے یہ شعر پڑھنے لگا۔ ترجمہ: میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے ایک نامور سردان کو قتل کیا ہے۔ میں نے ایسے شخص کی جان لی ہے جو لحاظ مادر و پدر اور باعتبار حسب و نسب بہترین شخص تھا۔ عمر ابن سعد نے پہرے داروں سے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ عمر کے سامنے گیا تو عمر نے اسے ایک لکڑی مار کر بھگا دیا اور کہا، تو دیوانہ ہے جو ایسی بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ آخر جب مختار نے مقاتلین امام حسین کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا تو یہ بصرہ کی طرف بھاگ گیا۔ پھر معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا۔ مختار نے اس کے مکان کو منہدم کرا دیا۔ خولی ابن یزید حضرت امام حسین پر قاتلانہ حملے کرنے سے پہلے آپ کے 3 بھائیوں جعفر ابن علی، عبداللہ بن علی اور عثمان علی کو جام شہادت پلا چکا تھا۔ ان تینوں کی والدہ ام البنین کوفہ ہی کی رہنے والی تھیں۔ یہی خولی امام حسین کا سر مبارک کربلا سے اپنے ہمراہ کوفہ لایا تھا۔ خولی لعین سر مبارک کو لیے ہوئے قصر عمارت میں پہنچا تو قصر کو بند پا کر اپنے گھر چلا آیا اور سر کو ایک بلند مقام پر رکھ کر اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا اور اپنی بیوی علیوف بنت مالک جو حضر موت کی رہنے والی تھی کہنے لگا، میں تیرے لیے ہمیشہ کی دولت مندی لایا ہوں، یہ دیکھ حسین کا سر تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا، بدبخت ڈوب مر، لوگ تو سونا چاندی لائے ہیں اور تو ابن رسول اللہ کا سر لایا ہے۔ قسم خدا کی اب میرا اور تیرا سر دونوں ایک مکان میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس نیک سیرت خاتون کا بیان ہے کہ اس وقت ایک نور آسمان کی طرف سے امام حسین کے سر کی طرف آ رہا تھا اور ایک سفید پرندہ اس کے گرد منڈلاتا دکھائی دے رہا تھا۔ جب مختار نے اپنے سلسلہ دار و گیر میں اپنے آدمی خولی ابن یزید کے پکڑنے کو بھیجے تو وہ روپوش ہو گیا۔ مختار کے آدمی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے۔ اس کی بیوی جو اسی وقت سے اس کی دشمن ہو گئی تھی جب وہ حضرت حسین کا سر مبارک اپنے گھر میں لایا تھا، ان سے پوچھنے لگی، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے تو لا علمی ظاہر کی، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ وہ اس جگہ پہنچے اور دیکھا کہ وہ اپنے سر پر ایک ٹوکرا رکھے بیٹھا ہے۔ وہ اسے باہر کھینچ لائے۔ مختار اس وقت کوفہ میں ایک جگہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس وقت ابن کامل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اتنے میں ایک قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ خولی گرفتار ہو گیا ہے۔ مختار وہاں پہنچا اور حکم دیا کہ اس کو اس کے گھر والوں کے سامنے لا کر قتل کر دو اور پھر آگ میں جلا دو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر خاک استر نہ ہو گئی، مختار وہیں ٹھہرا رہا۔
हुसैन इब्न नुमैर कूफा के महकमा पुलिस का अफसर आला था। जब हजरत इमाम हुसैन की आमद थी तो इब्न ज़ियाद ने उसे करबला की यजीदी फौज के ज़रा-पूश सवारों का भी अफसर बना दिया। उसकी शकावत का अंदाज़ा इस वाक़या से हो सकता है कि एक मरतबा नमाज का वक्त करीब आया तो अबू समामा साइदी इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज पैरा हुए, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, ए इब्ने रसूल, मेरी ख्वाहिश है कि खुदाए ताला से ऐसी हालत में मिलूं कि मैंने उस वक्त की नमाज अदा कर ली हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुमने खुदा को याद किया है, खुदा तुमको मुसल्लियों और जाकिरों के जुमरा में दाखिल करे। हाँ, अब नमाज का वक्त शुरू है, मगर जरा जाकर फरीक मुकाबिल से कह दो कि थोड़ी देर के लिए हमला आवरी से रुक जाएं ताकि हम नमाज अदा कर लें। हुसैन इब्ने नुमैर ने पुकार कर कहा, तुम्हारी नमाज कबूल ना होगी। हबीब इब्ने मुजाहिर ने, जो इमाम हुसैन के जान इसारों में थे, जवाब दिया, लो गधे, तू समझता है कि आले रसूल की नमाज कबूल ना होगी और तेरी कबूल हो जाएगी। ये सुनकर हुसैन इब्ने नुमैर ने उन पर हमला किया। हबीब ने आगे बढ़कर उसके घोड़े के सुम पर तलवार मार दी। हुसैन इब्ने नुमैर लड़खड़ा कर गिरा, मगर उसके साथियों ने उसे बचा लिया। और शायद इसी रोज का वाकया है कि इमाम हुसैन पर तशनगी ने गलबा किया। आप पानी पीने के लिए दरियाए फरात पर गए और खुदाए कुद्दूस की हम्दो सना के बाद कहा, इलाही, मैं तेरे पास इस सुलूक की शिकायत करता हूं जो तेरे नबी के नवासे से रवा रखा जा रहा है। इलाही, इन जालिमों को चुन चुन कर हलाक कर। लेकिन एक रिवायत में यह है कि जिस शख्स ने आपके चेहरा मुनव्वर पर तीर मारा था वो हुसैन बिन नुमैर न था, बल्कि कबीला बिन आबान का एक शख्स था। खुदा ने उसे प्यास के मर्ज में मुब्तला कर दिया कि कभी पानी से सैर न होता था। हर वक्त यही कहता था कि मुझे पानी दो, पानी हो। प्यास ने मुझे मार डाला। कुछ अरसा तक इस अजाब में मुब्तला रहा। आखिर उसका पेट ऊंट के शिकम की तरह फूल गया और वो हलाक हो गया। हुसैन बिन नुमैर भी इब्ने ज़ियाद के साथ जंग मौसिल में कत्ल हुआ था। उसका हमला आवर शरीक बिन जदीर तगलबी था। वो हुसैन बिन नुमैर को इब्ने ज़ियाद समझकर चिमट गया और आवाज़ दी कि जल्द आओ और इब्ने ज़ियाद को हलाक कर दो। चुनाचे मुख्तार की फौज के आदमी पहुंचे और इब्ने नुमैर पर हमला करके उसे खाक खलाक पर लिटवा दिया। मरा इब्ने अब्दी, जिसने इमाम हुसैन के साहिबजादा अली अकबर को जामे शहादत पिलाया था, जनाब अली अकबर ने मैदान जहां से तानी में आकर भी रज्जिया अशार ही शुरू किए थे कि मरा ने उन पर नेज़े का वार किया। वो गिर गए और आदा ने भड़कर उनको तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इमाम हुसैन इनकी हालत देखकर कहने लगे, ऐ मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे कत्ल किया है खुदा उनको कत्ल करे। बेटा, तेरे बाद दुनिया एक चटेल मैदान है। फिर इमाम हुसैन अपने चंद जानिसारों को साथ लेकर उनकी तरफ गए और फरमाया कि अपने भाई को उठा ले चलो। हकीम इब्ने तुफैल की जान से तानी के बाद मुख्तार ने हजरत अली अकबर के कातिल मरा इब्ने अब्दी की तलब में आदमी भेजे। ये बड़ा जंगजू आदमी था। मुख्तार के आदमियों ने जाकर उसका मकान घेर लिया। वो अपने तेज रव घोड़े पर सवार होकर हाथ में नेजा लिए हुए उनका मुकाबला करने के लिए बरामद हुआ और हमला अवरों पर नेजा जनी करता रहा, मगर उसके नेजे से किसी को गजन न पहुंचा। इब्ने कामिल ने तलवार से उस पर वार किए। वो उनको अपने बाएं हाथ से रोकता गया। इस तरह तलवार उसके हाथ में उतर गई। ये देखकर उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा उसे इस तेजी से ले उड़ा कि ये लोग उसे किसी तरह न पा सके। यहाँ से वो बसरा की तरफ भाग गया, मगर उसके बाद उसका हाथ हमेशा के लिए शल और बेकार हो गया। ये चंद बदबख्त वो थे जिन्होंने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद और अहले बैत पर जुल्म ढाए। इन सब में कुछ को जलाया गया, कुछ बीमारी में मुब्तला हुए, कुछ जिल्लत के साथ मारे गए। तारीख ने हर एक का हिसाब लिया, मगर ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं। और भी कातिलाने हुसैन बाकी हैं, और भी नाम बाकी हैं जिनके अंजाम अभी सुनने हैं। अगली किस्त में हम उन कातिलों का अंजाम बयान करेंगे जिनकी सज़ा ज़मीन और आसमान के लिए इबरत बन गई, क्योंकि करबला सिर्फ एक दिन की जंग नहीं थी, बल्कि क़यामत तक जिंदा रहने वाला हिसाब था।